ಇದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳು. ನಾನು ಅಂಬುಜಾ ಮಲ್ಖೇಡ್ಕರ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, सहजವಾಗಿ ಇವರ ಭೇಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव आप सभी जानते हैं कि देश को आजाद हुए 75 साल का ये अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने लिया है. इसके पीछे 3 उद्देश्य है. एक तो हमारी नई पीढ़ी जो हमारे किशोर है, युवा हैं, जिनको आजादी के आंदोलन से बहुत ज्यादा सरोकार इसलिए नहीं रहा है कि अब इतिहास के पन्नों में चला गया है, मगर जब तक देश की नई पीढ़ी आजादी के आंदोलन की स्पिरिट, आजादी के आंदोलन में दिए गए बलिदान और आजादी के आंदोलन का इतिहास नहीं जानती है, वो कभी भी देश की विकास की प्रक्रिया से नहीं जुड़ सकती है. इसलिए आजादी के आंदोलन के माध्यम से हमारा एक उद्देश्य है कि देश की नई पीढ़ी देशभक्ति से सरोबार होकर देश के विकास के साथ जुड़े और लाखों नामी गिरामी अनामी लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपना जो सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके साथ, उनके इतिहास से और उनके बलिदान के साथ अपने आप को जोड़ने का मौका मिले. दूसरा, 75 साल तक हमारे देश ने दुनिया में कई सारे क्षेत्र के अंदर अनेक उपलब्धियां प्राप्त की. अंतरिक्ष से लेकर डेमोक्रेसी की जड़ें पाताल से गहरी करने तक कई क्षेत्र में हमने अनेक सारी उपलब्धियां हासिल की है. आज हम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र है, इसमें हमारे पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता. ये सारी उपलब्धियों को एक बार जनता तक पहुंचाना है. जनता इस उपलब्धियों से अपने आप में गौरव का भाव खड़ा करे और एक गौरव से निर्मित आत्मविश्वास नए भारत की रचना के लिए काम आए. ये भी इसका दूसरा उद्देश्य है. और तीसरा उद्देश्य, 75 साल हो गया, शताब्दी भी आएगी. हो सकता है उस वक्त जब शताब्दी मनाई जाएगी ये मंच पूरा का पूरा चेंज हो गया होगा, कुछ लोग दुनिया में भी नहीं होंगे, मगर देश होगा, देश का भविष्य भी होगा. हमने ये आज ही सुनिश्चित करना है कि 75वें साल में एक संकल्प करना है, हर क्षेत्र के अंदर संकल्प करना है कि शताब्दी जब मनाई जाएगी तब हर क्षेत्र में भारत कहां खड़ा होगा, भारत क्या अचीव करेगा और दुनिया को लीड भारत कैसे करेगा. और अगर ये संकल्प हमने लेना है तो संकल्प को सिद्ध करने की भी यात्रा का रेखांकन, उसका भी प्लानिंग हमने आज ही करना पड़ेगा. और संकल्प से सिद्धि का ये सम्मेलन उस अमृत वर्ष से लेकर शताब्दी के वर्ष तक का प्लानिंग का एक सम्मेलन है. और 75 वर्ष से 100 साल का जो काल है, वो काल मोदी जी के शब्दों में कहे तो अमृत काल है. मित्रों, देश आजाद होने के बाद 17 लोकसभा चुनाव हुए, 22 सरकारें आई, 15 प्रधानमंत्री आए. सभी ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया है, सभी ने इसको आगे ले जाने के लिए किया.
जो अपनी क्षमता थी, जो अपने विचार थे, जो देश की परिस्थिति थी, इसके अनुरूप देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और मैं मानता हूं कि प्रयास के कारण ही आज हम यहां पर खड़े हैं। मगर आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 8 साल से नरेंद्र मोदी सरकार ने और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास को एक बहुत अच्छे तरीके से दुनिया के सामने रखने का काम किया है। और पूरी दुनिया चकाचौंध होकर भारत के विकास की गति को भी देख रही है, भारत के विकास के डायमेंशंस को भी देख रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सुधार नहीं हुआ है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम आगे नहीं बढ़े हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां रिफॉर्म नहीं किए गए हैं, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां संभावनाएं बढ़ाई नहीं गई है। इतना सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास शायद ही कभी हुआ होगा। और मैं मानता हूं कि सर्व समाज के कल्याण के साथ ही मोदी जी ने भारत के निर्माण का जो संकल्प लिया है, इसमें उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की तो झलक दिखाई ही पड़ती है, मगर साथ में जन भागीदारी का भी प्राप्त करना उनके स्वभाव की एक विशेषता है। ಮುಟ್ಟಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಪರಿಹಾರ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದಿಂದ 4 ಜನ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಕೋಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಶಾಸಕರಾದ ಸುನಿಲ್ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಉಳುವೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರರಾದ ಹಣಮಂತರಾವ್ ಭೈರಾಮಡಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರರಾದ ಹಣಮಂತರಾವ್ ಭೈರಾಮಡಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭವಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವಂಟಿ, ಶರಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಡುಗಿ, ಅರುಣ್ ಕದಂ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಮಾದಾರ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವಾರದ್, ಗಣೇಶ್ ಚವ್ಹಾಣ್, ಪಾಟೀಲ್ ಹೂಗಾರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕುಲ್ಕಿ ಇನ್ನಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಮೃತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶರಣು ಸಲ್ಗಾರ್, ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 30ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ 30ರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 2022 ಜುಲೈ 29ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನುಳಿದ ಷರತ್ತುಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ತುಳಜಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಬೊರೊಳೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದದ ಚಿಂಕಾರ ಜಿಂಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ತುಳಜಾಪುರ್ ಬೋರಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದದ ಜಿಂಕಾರ ಜಿಂಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂಕಾರ ಜಿಂಕೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜನವರಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಚಿಂಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 2019ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಚಿಂಕಾರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 5 ವಿತರಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂಕಾರ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಮರಿಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಮರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಲಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೋಮವಾರ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಬಿಆರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ತಿಪ್ಪಯ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಚಕ್ಷಣ ದಳದ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಇರೋದು ಬೇಡ ಊರ, ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೀವಿ ನಾವು. ಮಾರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೀವಿ ನಾವು. ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಅನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೇಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಹಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದ್ರೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಅದು ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕ ಏನೋ ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಇವರಿಗಾಗಿದೆ ಓಬಳಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಈಗ ಊರು ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಮೊನ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಜೆ ಇದ್ದೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೈಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕಿ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನನಗೂ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂದು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಭರವಸೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿಶ್ವಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.